أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آیت نمبر 44 سے پڑھ رہے ہیں ہم. فذرنی، بس چھوڑ مجھ کو، و اور میں ان کو جو کہ یکذبو جھٹلائیں، بہذا یہ الحدیث بات، یعنی تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دے. آپ یعنی کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، میں خود ان سے نبٹ لوں گا. تنستدرجہم، ان قریب آہستہ آہستہ کھینچیں گے ہم ان کو. تدریج کے معنوں میں آ رہا ہے، بتدریج ان کو ہم پکڑیں گے. من سے، حیثو اس طرح کے، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے ہوں گے. یعنی ہم ان کو اس طرح آہستہ آہستہ بتدریج پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ پکڑے جا رہے ہیں. و اور املی ڈھیل دوں گا میں، لہم ان کو، ان بے شک، قیدی تدبیر میری، چال میری، متین مضبوط ہے. یعنی میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، میری جو چال ہے، میری جو تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے. ام کیا، تسألہم مانگتا ہے تو ان سے، سوال کرتا ہے تو ان سے، اجرن کچھ بدلہ، فہم بس وہ، من سے، مغرمن تاوان سے، مثقلون بوجھل ہیں. یعنی کیا تم ان سے، جو تم ان کو نصیحت کر رہے ہو، کیا تم ان سے اس کے بدلے میں کچھ بدلہ مانگتے ہو کہ جو ان پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے اور وہ اس سے بوجھل ہوئے جا رہے ہیں. ام کیا، ان عندہم ان کے پاس، الغیب علم غیب ہے، فہم پس وہ، یکتبون لکھ لیتے ہیں. یعنی کیا ان کے پاس کچھ غیب کی خبریں ہیں جیسے وہ لکھ رہے ہیں. فاصبر پس صبر کیجئے، لحکمی واسطے حکم کے، ربی کا اپنے پروردگار کے، و اور لا مت تکن ہونا، کا صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح. یعنی آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رکھیں، اور جو مچھلی والے تھے، مچھلی والے یہاں کہا جا رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو، کہ ان کی طرح سے نہ ہو جائیے گا. اذ جس وقت کے، نادا پکارا اس نے، و اور ہوا وہ، مکظوم غم سے بھرا ہوا تھا. یعنی وہ حضرت یونس ہی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے پھر اللہ کو پکارا اور وہ بہت زیادہ دکھی تھے، بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے. لو اگر، لا نہ ہوتا، ان یہ کہ، تدارکہ پا لیا اس کو، نعمتن نعمت نے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، لنبذ البتہ ڈالا جاتا، بالعراء چٹیل میدان میں، و اور ہوا وہ، مذموم ابتر حال میں ہوتا. یعنی اگر حضرت یونس علیہ السلامی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کی طرف نہ ہوتی، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو انہوں نے نہ پا لیا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا کہ وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال بہت ابتر ہوتا. فاجتباہ پس برگزیدہ کیا اس کو، چن لیا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فجعلہ پس کیا اس کو، من سے، الصالحین صالحوں میں سے. یعنی ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیک جو لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان میں شامل کر لیا. و اور ان تحقیق، یکادو نزدیک ہیں، الذین وہ لوگ کے،
कफरू काफिर हुए, लयुज़लिक़ूनका अलबत्ता बचाएंगे तुझको, बच, बच, बचलाएंगे तुझको या बचाएंगे तुझको, भी अबसारिहिम या जैसे कहते हैं ना अम, फिसलाएंगे या इस देखना नजर लगाना इस तरह से, भी अबसारिहिम अपनी नजरों के साथ, लम्मा जब समिउ सुनते हैं, अज़िक्र जिक्र, व और यक़ूलूना कहते हैं, इन्नहु बेशक वो लमजनून अलबत्ता दीवाना है। यानी ये काफिरों की बात हो रही है, जब काफिर ये जिक्र सुनते हैं, नसीहती किताब जो आप उन्हें सुना रहे हैं वो सुनते हैं, तो यूं लगता है कि जैसे तुमको अपनी नजरों से फिसला देंगे, तुम्हें नजर लगा देंगे, तुम्हें घूर घूर के देखते हैं, और फिर बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ये तो दीवाना है। यक़ूलूना इन्नहु लमजनून, वमा और नहीं, हुआ ये, इल्ला मगर, ज़िक्रुन नसीहत, ज़िक्र, लिल आलमीन जहान वालों के लिए, और लोगों ये जिन्नी के जो कुरान है ये ज़िक्र इसके लिए है, अहले आलम के लिए, तमाम आलमीन तमाम जहानों के लिए जो है वो ये नसीहत है। जी, यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म हो जाता है। थोड़ी सी इसकी तफसीर के पॉइंट्स देख लेते हैं। 44 से स्टार्ट हो रहा है, 45 सॉरी हाँ 44 से, फज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़िल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बेसिकली बात यहाँ पे ये हो रही है कि नाफरमानी के बावजूद अगर किसी की पकड़ नहीं हो रही, हम गलतियां करते चले जाते हैं। ये पिछले लेसन में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि कोई शख्स जिसके पास बहुत माल है, बहुत औलाद की कसरत है, बहुत नेमतें उसको मिली हुई हैं, वो ये ना समझे कि ये सब कुछ मेरी किसी चीज़ का बदला है और अल्लाह ताला मुझसे बहुत राज़ी है। क्योंकि ये क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह ताला की रज़ा चेक करने का कि अगर किसी के पास बहुत नेमतें हैं तो लाज़मी उससे अल्लाह राज़ी होगा। इसीलिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि नाफरमानी के बावजूद अगर किसी की पकड़ नहीं हो रही तो वो इस धोखे में ना रहे कि कभी भी पकड़ नहीं होगी और आगे जाके भी सब सही होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शख्स इस कलाम को झुटलाता है उसका मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इस तरह पकड़ूंगा कि उनको खबर भी नहीं होगी कि वो पकड़े जा रहे हैं। यानी अल्लाह की जो पकड़ है वो उसका अल्लाह ताला की जो चाल है वो बहुत तदबीर वाली है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अल्लाह ताला ने आगे जिस तरह कह रहे हैं ना, वो उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, मेरी तदबीर का कोई जोड़ नहीं है, मैं तो उनकी रस्सी दराज कर रहा हूँ, मैं तो उनको ढील दे रहा हूँ, और वो ये समझ रहे हैं कि शायद हमें हमारी तो कभी पकड़ होनी नहीं है और हम तो जो मर्जी करते रहे और हम हमें कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद फिर क्या है जी, अम तसअलुहुम अजरन, क्या आपसे वो कोई, आप उनसे कोई अजर मांग रहे हैं, फहुम मिन मगरमिन मुस्कलून, के जिसके बोझ से वो दबे जा रहे हैं, या फिर उनके पास कोई गैब है जिसे वो लिख लेते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि आप अपने परवरदिगार के हुक्म से सब्र कीजिए, हुक्म के इंतजार में सब्र कीजिए कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म या फैसला आए। और यहाँ पे बात आगे आ रही है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, और उनकी मिसाल देके कहा जा रहा है कि आपने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह नहीं करना कि जब उन्होंने पुकारा और वो गम और गुस्से से भरे हुए थे। यहाँ अब उनका वाकया बयान किया जा रहा है थोड़ा सा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप सब्र करें। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का क्या वाकया था, मुख्तसरन उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेके जब अपनी कौम के पास आए तो उनकी कौम ने उन्हें झुठला दिया। अब उन्होंने वहां पे क्या किया कि वो अल्लाह ताला का के मजीद जो हुक्म था उसकी उसका वेट नहीं किया उन्होंने, और वो गुस्से में कौम को छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे उसी चीज का तस्करा हो रहा है कि आपकी बेसब्री, आपने वो बेसब्री नहीं दिखानी जो हजरत यूनुस ने दिखाई थी, कि वो अपनी कौम को छोड़ के चले गए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। आगे जब वो गए कश्ती में बैठे तो कश्ती के साथ कुछ ऐसा मामला हुआ कि वो बार बार तूफान आता था और वो कश्ती डगमगाती थी, और कुछ इस तरह से कुछ हुआ, तो फिर वहां पे जितने भी मुसाफिर थे उनके नाम कुर्रा डाला गया।
کہ ہم میں سے یقیناً کوئی ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہیں، تو قرہ جس کے نام نکلے گا طے یہ پایا کہ اس کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ وہ قرہ جو تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا، لہٰذا ان کو جو تھا وہ سمندر میں پھینک دیا گیا، اور جب ان کو سمندر میں پھینکا گیا تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یہ سارا اس واقعے کی طرف یہاں پہ نشاندہی کی جا رہی ہے، اور پھر جب مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کا احساس ہوا کہ اب یہاں پہ مجھے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں، اللہ کے تعالیٰ کی تسبیح کروں، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز جو ہے وہ بچا نہیں سکتی۔ اور پھر انہوں نے وہ تسبیح کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مصیبت سے نجات دے دی، اور مچھلی نے آپ کو کھایا نہیں، مطلب صرف زندہ سالم نگلا تھا، مطلب ان کے پیٹ میں وہ محفوظ تھے۔ لیکن وہ یہاں پہ یہ جو مخزوم والا ورڈ ہے، قاف واو میم کا روٹ، اس سے کہتے ہیں بہت غصے کے اندر جو غم کی کیفیت ہوتی ہے نا، یعنی کہ غصہ اور غم کی ملی جلی کیفیت، یعنی کہ ان کو اتنے سارے غصے اور اتنے سارے غم اکٹھے ہو گئے نا، پہلے قوم کے انکار کا ان کو غصہ تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی، پھر آگے جب وہ کشتی میں بیٹھے تو وہ کشتی میں قرآن کے نام نکل آیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، پھر ان کو مچھلی نے کھا لیا، وہاں پہ مکمل اندھیرا۔ اب خود سوچے نا، ایک تو مچھلی کا پیٹ ایک قبر کی طرح سے ایک عجیب سی تاریکی ہوتی ہوگی نا وہاں پہ، تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور پھر آپ کی دعا جو تھی وہ قبول ہوئی، آپ کو دوبارہ زندگی ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کیا، ان کو صالحین میں شامل کیا، یعنی کہ ان کی نبوت کو بھی بحال کر دیا اور انہیں اسی قوم کی طرف دوبارہ بھیجا گیا جہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ یہ پوری جو ڈیٹیل ہے یہ حضرت یونس سورہ یونس کی جو ہے کچھ آیات میں بھی ملتی ہے، سورہ انبیاء کی آیات میں بھی ملتی ہے، اور سورۃ صافات میں بھی آپ کو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو اگلی آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ حسن بصری کا قول ہے کہ یہ والی جو آیت ہے یہ نظر بد کا علاج ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حسن بصری کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہیں وہ سکھائے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل هو اللہ، یہ سکھائی تھی۔ لیکن کئی لوگوں کو میں نے یہ والی آیت کا دم کرتے دیکھا ہے جب وہ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ میں کہا جا رہا ہے وما هو الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن ہے یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب بیسکلی یہاں پہ ان آیات میں ہم نے کیا سیکھا، یہ ایک دائی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ نے صبر کے ساتھ کام کرنا ہے، صبر، برداشت اور استقامت، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ دوسروں کو دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ہر کوئی جو ہے وہ جیسے اس آیت میں بھی ہے نا کہ وہ آپ کو اس طرح کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے۔ تو ہم یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ جب کبھی ہم جائیں کسی محفل میں جہاں پہ کوئی لیکچر ہو ہم نے دینا ہو یا کچھ ایسے، تو آپ کو وہاں دونوں طرح کے لوگ ملیں گے، اپریسیشن دینے والے بھی ملیں گے، اور حاسدین اور آپ سے جو نفرت کرنے والے ہیں وہ بھی وہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ اب وہ آپ کو اس طرح گھور گھور کے دیکھیں گے کہ اچھا یہ آپ سنا ان کو قرآن رہے ہیں، آپ بتاؤ ان کو اللہ کی بات رہے ہیں، پر وہ آپ کو گھور گھور کے دیکھیں گے۔ تو کیا کرنا ہے ایسے موقع پہ، ادھر نہیں دیکھنا، ان کی نظروں کو اگنور کر دینا ہے، صبر کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے، اور جن لوگوں کی نظر میں نفرت یا کچھ اس طرح کی چیزیں ان کو اگنور کر دیں، اور ادھر دیکھیں جہاں پہ آپ کو لینے والے موجود نظر آئیں، جہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، یا آپ سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، واقعی یا آپ سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان لوگوں کو اگنور کر دیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح، ورنہ کیونکہ پھر آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے نا، آپ پریشان ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے آپ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم سب نے بھی اس کو سیکھنا ہے۔ چلیے جی اب آ جاتے ہیں اس کی تجوید کی طرف۔ آیت نمبر 44 سے، فَذَرْنِي، را ساکن ہے، را ساکن کے قواعد ہم نے کیا پڑھے تھے کہ را ساکن اگر ہوگی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پیچھے والے لیٹر پہ کیا ہے، اگر پیچھے زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی ہو جائے گی، تو لہٰذا یہاں پہ را موٹی ہے، فَذَرْنِی، زال میں سیٹی نہیں آئے گی، زال بغیر سیٹی کے، فَذَرْنِی نہیں، فَذَرْنِی، ایک الف لمبا ہے نی، فَذَرْنِی، و
होंठ गोल, मैं युकज़्ज़िबु, मैं पे क्या हो रहा है? इदगाम हो रहा है नून साकिन के बाद, यरमलून में से या है, यहाँ पे नाक़िस इदगाम है, गुन्ना के साथ है। व मैं युकज़्ज़िबु, कज़्ज़िबु ज़ाल अगेन बगैर सीटी के पढ़ना है और हरकत लंबी नहीं करनी, ना ज़ाल की ज़ेर ना बा की पेश। युकज़्ज़िबु बिहाज़ल, बिहा एक अलिफ लंबा, आगे ज़ाल को हम लाम से जोड़े हैं। बिहाज़ल हदीस, हदीस हा दरमियान हलक से, दी एक अलिफ लंबा, ता पे हम साकिन लगाएंगे, ता भी बगैर सीटी के है। 3 जगह पे यहाँ पे ज़ाल आ रहा है। फ़ज़रनी युकज़्ज़िबु बिहाज़ा, और आगे फिर हदीस वो भी सेम मखरज से निकल रहा है, ऊपर के 2 दांतों के किनारे से, बगैर सीटी के। सनस्तदरिजुहुम, स सीटी के साथ है, नस चलती हुई आवाज, तद दाल की आवाज बाउंसी साउंड होगी, कलकला हो जाएगा। तदरिजुहुम, हुम पे क्या हो रहा है? मीम साकिन के बाद आगे आपको मीम नजर आ रही है, मीम के बाद मीम आ जाए तो वहां पे गुन्ना हो जाता है, इदगाम भी होता है, तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। सनस्तदरिजुहुम मिन, नून साकिन आगे इजहार के साथ है क्योंकि नून साकिन के बाद आगे हा आ रही है हरूफ हल्की में से, तो यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। मिन हाइसु, हाई कौन सी या है? या लीन, गई के वजन पे हाई, हाइसु, ता सिंगल हरकत रखनी है, इसको लंबा नहीं करना। मिन हाइसु ला यअलमून, ला एक अलिफ लंबा, या नरमी के साथ आइन के लिए जुबान को पीछे भेजना है हलक में। ला यअलमून, मून पे हम मद्दे आरिज़ लगा रहे हैं, तो 2 से 3 अलिफ इसको लंबा कर सकते हैं। व उम्ली, मीम को जमा के पढ़ें, वाव पे होंठ गोल करें। व उम्ली लहुम, व उम्ली लहुम, इन नून पे गुन्ना, कई दी, कई अगेन याय लीन आ गया है गई के वजन पे, और दी आय मद्दा है, कई दी मतीन, मतीन पे अगेन हम मद्दे आरिज़ लगा रहे हैं, नून की 2 पे साइलेंट हो जाएंगी। मतीन, मीम को जमा के गुन्ना नहीं करना। काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम देखने में आता है कि वो जहाँ मीम साकिन आती है वहाँ पे गुन्ना उनका हो रहा होता है। तो गुन्ना से मतलब ये है कि आवाज़ चलती हुई नहीं होनी चाहिए। तसअलुहुम नहीं, तसअलुहुम, तसअलुहुम, लू सिंगल हरकतें हैं। हुम अगेन मीम साकिन आ रहा है, गुन्ना नहीं होगा। अजरुन, अज जीम पे कलकला, रॉ मोटी पढ़ेंगे। अजरुन फहुम, रन पे हम इख्फा करेंगे। इख्फा का तरीका आपको पता है, नून के मखरज के करीब जुबान लेके जाएंगे। अजरन बारीक इख्फा है, मोटा नहीं, अजरन नहीं, अजरन फहुम, फ सिंगल हरकत। उम पे अगेन इदगाम हो रहा है, मीम के बाद मीम है। उम मिम, दोनों जगह पे आपको इदगाम नजर आ रहा है। एक तरफ इदगाम में मिसलाइन है, यानी कि सेम सेम लेटर्स का इदगाम, मीम के बाद मीम आ जाए, नून के बाद नून आ जाए, लाम के बाद लाम आ जाए। कोई इस तरह के लेटर जो सेम लेटर्स होते हैं आगे पीछे आ जाएं तो इदगाम हो जाता है। इसी तरह करीब करीब के मखरज के लेटर आगे पीछे आ जाएं तो भी इदगाम हो जाता है। नून के बाद मीम आ रहा है, यहाँ पे भी इदगाम हो रहा है। फहुम मिम मग़रमिन, गैन मोटा पढ़ेंगे, रॉ भी मोटी है, और आगे मिन है, लेकिन तनवीन के बाद नेक्स्ट लेटर मीम आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे इदगाम हो रहा है। मग़रमिम, मिम हो जाएगा, नून खत्म हो जाएगा। मिम मुस्क़लून, मुस्ता बगैर सीटी के, मुस्क़लून मद्दे आरिज़ आ जाएगी लास्ट में। फिर से पढ़ते हैं। अम तसअल अलुहुम, अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिम मुस्क़लून। काफ़ी सारे गुन्ने यहाँ इकट्ठे आ रहे हैं। अजरन, फिर फहुम, फिर मिम, फिर आगे मिम मुस्क़लून वाला। अम अगेन जमा के, इंद इख्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद दाल है, बारीक इख्फा करेंगे। अम इंद हुमुल गैबु, हु होंठ गोल करें पेश के ऊपर, मीम पे भी होंठ गोल गोल हो जाएंगे और लाम को जमा के रखेंगे। हुमुल,
गयबु, गई जो है वो क्या है, यालीन, गयबु, फहुम यक्तुबून, फहुम यक्तुबून। काफ की आवाज के ऊपर कलकला नहीं करना, यक नहीं होना चाहिए, यक सांस आपका चलता हुआ रहेगा यहाँ पे काफ के ऊपर, क्योंकि सांस चलता है ता और काफ, इसलिए यहाँ पे यक नहीं, यक तुबून, मध्य आरिज लगा के लंबा करेंगे। टाइम का वो आ गया है कि मैं टाइम खत्म होने वाला है, दोबारा से कॉल कट जाएगी तो दोबारा से कॉल दे दूंगी इंशाल्लाह। क्योंकि पीछे जेर है, फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका, लिहुक्मि, हा दरमियान हलक से, काफ जैसे पहले बताया साकिन काफ है तो इसके ऊपर कलकला जो है वो नहीं करना। हुक्मि रब्बिका, रॉ मोटी हो जाएगी, बाद 2 दफा पढ़ेंगे क्योंकि शद है, रब्बिका, वला तकुन, कुन पे इख्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद काफ है, वला तकुन का साहिबिल, स्वाद मोटा और इसके साथ का अलिफ बी मोटा, का साहिबिल, बिल लाम को जमा के, हूत, का साहिबिल हूत, इज दाल लगेन बगैर सीटी के, नादा, ना अलिफ मद्दा, दा खड़ी जबर। अब दोनों की हरकत सेम रखनी है, ये नहीं होगा कि नादा या नादा, दोनों गलत हो जाएंगे। नादा वहुवा मकज़ूम, काफ अगेन काफी सारे यहाँ पे साइलेंट काफ आ रहे हैं, बहुत ध्यान के साथ पढ़ने की जरूरत होगी। मकज़ूम, ज़ौ जो है ये मोटी पढ़ेंगे, मीम लास्ट का साइलेंट करेंगे और मध्य आरिज लगाएंगे। वहुवा मकज़ूम, लव, लव क्या है जी, वाओ लीन है, जैसे पाउच बोलते हैं इंग्लिश में हम पाउ, उसी तरह लव, लौला, ला के ऊपर आपको मद नजर आ रही है, मद क्यों आ रही है, आगे वाले हमजा की वजह से, मद मुनफसिल है, इसको 2 अलिफ लंबा करेंगे, लौला, इख्फा हो जाएगा नून साकिन के ऊपर, आगे ता है, बारीक इख्फा करें, तदारकहू, तदा, दोनों बारीक हैं, तदा, दा एक अलिफ लंबा है जबकि ता जो है वो सिंगल है, तदा, आगे रॉ मोटी हो जाएगी, तदा रकहू, रकहू, सिर्फ रॉ मोटी है। अब ये ना हो कि रॉ की वजह से यहाँ दाल मोटा हो रहा हो या काफ मोटा हो रहा हो, तदा रकहू, हू एक अलिफ लंबा, निअमतुम, नून जेर आइन, नरमी के साथ आइन के लिए जुबान को पीछे भेजें, निअमतुम, तुम पे गुन्ना हो रहा है इदगाम का, तनवीन के बाद मीम है, आगे मिर रब्बिही, नून साकिन के बाद रॉ है, यहाँ पे भी इदगाम है बगैर गुन्ना के, निअमतुम मिर रब्बिही, मिर रब्बिही, लनुबिज़, लनुबी, तीनों सिंगल हरकतें, ज भी सिंगल हरकत, लनुबिज़, कोई हरकत लंबी, लानुबिज़ा नहीं करना, लनुबिज़ा नहीं करना, लनुबिज़, बिल लाम को जमा के, अरोई, रॉ के साथ आगे अलिफ आ रहा है, क्योंकि रॉ मोटी है इसलिए अलिफ भी मोटा होगा, और अलिफ के ऊपर मद है जो कि हमजा की वजह से आ रही है, इसलिए मद भी पूरी जो है वो हमने लंबी करके मोटी करके ही लंबी करनी है। अरोई वहुवा मज़मूम, मज जाल बगैर सीटी के, वहुवा मज़मूम, वही अगेन मध्य आरिज लगाएंगे, 2 से 3 अलिफ इसको आप लंबा कर सकते हैं। फज, जीम पे कलकला हो जाएगा, फज तबाहू, बा एक अलिफ लंबा है, फज तबाहू, रब्बुहू, रब्बुहू, हू एक अलिफ लंबा, फजअलहू, फजअल, चारों सिंगल हरकतें, कोई हरकत लंबी नहीं करनी, फा नहीं होना चाहिए, ला नहीं होना चाहिए, फजअलहू मिनस सॉलिहीन, स्वाद मोटा, मिनस सॉलिहीन, व इन यका, यहाँ पे क्या हो रहा है, इदगाम हो रहा है, नून के बाद यरमलून में से या है,
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، پھر سے زال ہے، زینا نہیں کرنا، زین کفروا، رو موٹی، لیزلیکو، لیز زا آ رہا ہے تو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، لیزلیقونک، قو ایک الف لمبا اور قاف موٹا ہے، نک آگے باریک کاف ہے، لیقونک، لیزلیقونک بِأَبْصَارِهِمْ، اب کلکلا ہو جائے گا، سو موٹا سواد ہے، الف بھی موٹا پڑھیں گے سیٹی کے ساتھ، ری باریک، ہم بِأَبْصَارِهِمْ، لما میم شد کا غنہ اور پھر ایک الف لمبا، لما سمعوا الذکر، سمی دونوں سنگل حرکتیں، عین درمی کے ساتھ زبان کو پیچھے بھیج کے دال کے ساتھ ملائیں گے، سمعوا الذکر، رو موٹی، وَيَقُولُونَ، قو واو مدہ، لو واو مدہ، یہ نہیں ہوگا کہ ایک واو مدہ ہم چھوٹا کر لیں اور ایک لمبا، یقولون یا یقولون ایسے نہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ، نون شد پہ غنہ کر کے، ہو ایک الف لمبا، لمجنون، جیم پہ کلکلا ہو جائے گا، وما واو پہ ہونٹ گول، میم ایک الف لمبا، وما ہوا ہاں پہ پیش پہ ہونٹ گول کریں گے اور واو کا مخرج بھی گول ہونٹ ہے، وما ہوا الا ایک الف لمبا، ذکر لل، قاف اگین ساکن ہے، ذکر للعالمین، رل لل یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد لام ہے، بغیر غنہ کے ادغام ہے، ذکر للعالمین، یہاں پہ بھی لاسٹ میں مد عارض لگا کے اور اس کو 2 سے 3 الف آپ لمبا کھینچ سکتے ہیں۔ چلیے جی اب ان آیات کو پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، کال میرے خیال ہے دوبارہ کر لیتے ہیں کیونکہ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ فائزہ آپ اس کو سٹاپ کر کے کال کو تو پھر سے دوبارہ سے ذرا آن کیجیے۔